السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر جنوبی کشمیر ہندس موسمس مز آز سپیر پتہ تبدیلی وچھن آمت کہیان علاقن مز تیز رود پین ست دریاون تو کولن کریلن ہندس آبس مز اضافہ وچھن آمت خبر کوکرناگ کن ہرمن علاقن نبوک تو گوڈ درمنس مز آب ترٹ ورس پیمز کن یمن علاقن مز سہلابچ صورتحال وچھن ات موقع پہ فلڈ کنٹرول محکمہ کے ذمہ دارو صورتحال جائزہ ہیت تمو لکن اپیل کرم تم گھن فی الحال احتیاط ورتاون یم تصویر تھی وچان یم خوفناک تصویر کوکرناگ کے ہرمن علاقن ہز یہ آز آب ترٹ ورس پہ یم کس نتیجس مز اند پک علاقن مز خاص کر دریاو تو کولن مز سہلابی صورتحال وچھن آئی تو کہیان علاقن مز ٲخری اطلاع واتنس تام رود پینک سلسل تہ جاری تو یہ آبک تیز بہاو تو یہ دوائی ذمہ داروں طرف تو خاص کر فلڈ کنٹرول محکمہ کے ذمہ داروں طرف جائے موقع دور تش کرنا آمت تمو لوکن اپیل کرم فی الحال گھن تم احتیاط ورتاون تو خاص کر یم زن دریاون تو کولن نزدیک گھن تم گھن یت کالس موسمچ صورتحال بہتر سپدی تو یم آب ترٹ ورس پین پتہ اند پک علاقن مز خاص کر دریاون تو کریلن مز آبچ سطح واریاہ ہریمت یم کن سہلابچ صورتحال تہ وچھنہ تو ات پہ کرو مزید کت بات سن نمائندہ پیر مظفر ونکس کوکرناگ پہ جڑمت مظفر کیا مزید تفصیل تو یت کن تصویر تہ وچان زِ آب ترٹ تہ ورست پیمز کیا مکمل تفصیل تہ نش کینٛہہ دۄہ ہٮ۪تھ گرمن بیٚیہِ نال وولمُت پوٗرٕ وادی ہٕنٛدۍ لُکھ ٲسۍ کران ہاکار گرمہٕ سۭتۍ آمٕتۍ تنگ مگر بیٚیہِ طرفہٕ اوس محکمہ موسمیاتن کالٕکۍ اکھ پیشن گویی دِژمٕژ زِ آز ہسا چھُ امکانات موسم ہسا بدلہِ کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ رُدٕ تہِ پیٚتھ یا کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ تیز روٗد پیٚتھ ییٚمہِ سۭتۍ زن سہلٲبی صورتحال تہِ پٲدٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ مگر اگر امہِ کوریج پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ کرو یہِ چھُ کوکرناگ پٮ۪ٹھ چھُ ہیوٚر کُنہِ علاقہٕ یتھ منٛز یہ گُڑدرمن تہٕ نبوک تہٕ اتھ پیٹھ یُس یہ جنگلی ایریا چھُ أتھۍ منٛز گوٚو یہِ دِگرٕ پتہ یہِ واقعہ ییٚلہِ زن اتہِ اکھ آبہٕ ترٛٹھ ؤسِتھ یعنی زن اتہِ گوٚو کلاوڈ برسٹ اکھ ییٚمہِ کِنۍ زن یِم تہِ اتہِ کۄلہٕ آسہٕ یا دٔریاو ٲسۍ تِمن منٛز گٔے آبٕچ سطح سۄ ہُرے اور لُکن منٛز گوٚو تشویش لاحق تہٕ تُرنت کوٚر تِمو محکمہ فلڈ کنٹرول تہِ اطلاع اتھ سۭتۍ سۭتۍ کوٚرُکھ پُلیٖس تہِ انفارم تہٕ تمام یِم زن اہم ڈپارٹمنٹ تہِ وٲتۍ موقعس پٮ۪ٹھ تہٕ یُس زن اتہِ حالات ٲسۍ سپدیمٕتۍ لُکن منٛز اوس اکھ پینِکا گوٚمُت تہٕ سُہ گوٚو کینٛژس حدس تانۍ دوٗر اتھ ضمنس منٛز کٔر مےٚ پانہٕ تہِ کتھ یِم زن اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر فلڈ کنٹرول سب ڈویژن کوکرناگ محمد سید میٖر صٲب تہٕ تِمو دوٚپ أسۍ چھِ ؤنکیٚس پوٗرٕ جایہِ پٮ۪ٹھ ؤنکیٚس پانہٕ حالاتن جٲیزٕ ہٮ۪وان اتھ سۭتۍ سۭتۍ یِمن علاقن کُن آبن اوس ہیوٚتمُت رۄخ کرُن تپٲرۍ کِنۍ کوٚر اسہِ مشیٖنری پنٕنۍ ٲس کامہِ منٛز یتھ منٛز زن JCB ٲسۍ یا باقٕے یِم زن ذمہ دار ٲسۍ بیٚیہِ دِژ تِمو بیاکھ اکھ یُس زن ؤنکیٚن اہم تُہۍ وٕچھوٕ ابرپٹلی چھُ یتھ رٮ۪تس منٛز چھُ موسم اچانک بدلان تُہۍ وٕچھوٕ کالہٕ مظفر یتھ کن تُہۍ ونان چھِو زِ آب ترٹ پے ؤسِتھ تمہِ سۭتۍ کیٛاہ نۄقصان سپود کیٛاہ فصلس سپدا نۄقصان یا کانٛہہ جٲنی نۄقصان سپدا فی الحال ظہور اگر أسۍ نۄقصانٕچ کتھ کرو اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ شُکر نۄقصان گوٚو نہٕ جٲنی نۄقصان گوٚو نہٕ کینٛہہ البتہ یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سہلابی صورتحال گژھان چھِ یُس زن خراب فصل چھُ آسان تتھ چھُ ددارا واتان سُہ چھُ خراب گژھان اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس زن یہِ آب ووت یہِ گوٚو ؤنکیٚس زن نالے برنگی چھُ تتھ تہِ چھُ ؤنکیٚس سہلابی صورتحال پٲدٕ گٔمٕژ یِم زن أنٛدۍ پٔکۍ بسان چھِ دٔریاو پٮ۪ٹھ تِمن تہِ چھُ آمُت یِہوے اپیل کرنہٕ زِ تِم ورتاون احتیاط تاکہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن کانٛہہ تیُتھ معاملہٕ گژھِ نہٕ پیش جی ضروٗر مظفر مزید ؤنِو زِ وٕنکیٚنٕچ کیٛاہ صورتحال چھِ موسمٕچ جنوبی کٔشیٖرِ منٛز تہٕ خاص کر اننت ناگ یا کوکرناگس منٛز موسم چھُ اوٚبرٕ آلودٕے مگر کینٛژن جاین چھُ نب صاف تہٕ کینٛژن جاین چھُ اوٚبرٕ ؤلِتھ نب مگر یُس زن تۄہہِ چھُو پتہ یُس زن محکمہ موسمیاتن پرڈکشن کٔرمٕژ چھِ پیشن گویی دِژمٕژ چھِ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن منٛز ہسا ہیٚکہِ موسم بدلِتھ چلو مظفر تُہُنٛد شُکریہ تفصیلات فراہم کرنہٕ باپتھ تہٕ ناظریٖن یِم ٲسۍ سٲنۍ نُمٲیندٕ پیٖر مظفر یِم اَسہِ کوکرناگ پٮ۪ٹھ تفصیل فراہم ٲسۍ کران تہٕ یِہُنٛد ونُن اوس زِ کوکرناگ کٮ۪ن ہیٚرمٮ۪ن علاقن منٛز چھِ آز سپیر پتہ موسمس منٛز تبدیلی وٕچھنہٕ آمٕژ ییٚتہِ آب ترٛٹھ تہِ چھِ ؤسِتھ پیمٕژ تاہم
کن قسمک نقصان چھن سپودمت تو فی الحال لکن احتیاط ورتانس پہ زور دن آمت خبر نامس من پکو برو جموں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف ون آمت جموں لوگ کال پہ ریاستی درجک انتظار کران تمو وون تمو اموال مختلف سیاسی جماعتن چٹھ تہ لیچھم یت من تمن درخواست کرنا آمت تم گھن پارلیمنٹس من جموں ریاستی درجہ بحال کرنک مطالبہ کریں یس مونسون اجلاس دوران جموں ریاستی درجہ بحال سپدے تمو وون جموں ہندین لکن ست ریاستی درجک وعدہ کرنا آمت یہ وعدہ گھس پور سپدن تمام وہ پارٹیاں جن کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے آنریبل ایم پیز کی پارلیمنٹ میں انہیں ایک چٹھی لکھی ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے پہ وہ ہماری مدد کریں اور پارلیمنٹ میں اس چیز کو زور و شور سے اٹھائیں تاکہ اسی سیشن میں بل آئے اور جموں کشمیر جو ہے اس کو دوبارہ ریاست کا درجہ ملے۔ یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ حکومت کی بات نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ وعدہ عوامی جلسوں میں ہوا ہے، یہ وعدہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوا ہے، یہ وعدہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وعدہ پورا ہو۔ سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، 8 تاریخ کو اس کے لیے تاریخ طے ہوا ہے اور میں امید کروں گا کہ سپریم کورٹ اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ جب 5 اگست کا فیصلہ انہوں نے سنایا، اس فیصلے کے دوران انہوں نے یہ کہا تھا کہ جلد سے جلد ایز سون ایز پاسبل جو ہے جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ مل جانا چاہیے۔ ایز سون ایز پاسبل کو ہوتے ہوتے اب کتنے سال ہو گئے، ابھی تک ہمیں ملا نہیں۔ اب امید کرتے ہیں کہ جس طرح الیکشن بھی اگر سپریم کورٹ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی ہوتی، شاید آج میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ لوگوں سے آج بات نہیں کر رہا ہوتا۔ آج الیکشن ہوئے کیونکہ سپریم کورٹ نے وقت کی پابندی لگائی، ایک ڈیٹ مقرر کیا اور اس ڈیٹ کے اندر الیکشن جو ہیں وہ کیے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے بھی اب بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب عدالت کو سنوائی کے بعد فوری طور اسٹیٹ ہوڈ کا جو ہے اگر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا پھر عدالت کی طرف سے ہونا ہوگا۔ بنگال بھی گئے، گجرات کتنا ہوتا ہے کہ ٹورزم یہاں پڑے گا؟ اب تعداد تو بڑھ رہی ہے۔ جو 22 اپریل کے حملے کے بعد حالات تھے وہ حالات ہیں نہیں۔ یاترا بھی ٹھیک رہی، کوئی 4 لاکھ کے قریب یاتری جو ہیں انہوں نے بالتل اور پہلگام سے یاترا جو ہے پوری مکمل کی اور حالات یاترا کے دوران ٹھیک رہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کے مختلف کونوں سے ٹورسٹ جو ہیں وہ دوبارہ آنا شروع کریں گے اور جموں کشمیر میں لوگوں کی مہمان نوازی کا فائدہ لیں گے۔ اتراکھنڈ میں آپ نے دیکھا کشمیر بھی ایسے ہی بھاری زیادہ یہ تو خطرہ ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا رامبن میں کیا ہوا، رامبن میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت مالی نقصان ہوا، جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جس طرح موسم کے حالات بدل رہے ہیں، جس طرح ہم جنگلوں کو ہم صاف کر رہے ہیں، جس طرح ہم پہاڑوں کو کاٹ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا خطرہ ہے اور اس کا ہمیں خیال ضرور رکھنا ہوگا۔ اتراکھنڈ میں جو ہوا ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم اتراکھنڈ کے لوگ اور اتراکھنڈ کی حکومت کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں اور اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ تمام ناظرین خبر نام سے جاری یتن وقت جاری تھی وقفہ۔ خیر مقدم جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سند طرف ون آمت موجودہ صورت حال خاطر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ذمہ دار۔ تمو وون ہرگاہ پی ڈی پی ین بی جے پی یس ست اتحاد کورمت دفعہ 370 سپدہ تیل ختم۔ تمو وون مزید پی ڈی پی پارٹی لکن گمراہ کرنے کوشش کران۔ نہیں لائی ہوتی تو یہ مصیبت نہیں ہے۔ تو مصیبت لائی، انہوں نے تو انہیں کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ جوڑا تھا، وہ کیا ہمیں بولیں گے؟ افسوس تو مجھے اس بات کا آتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ 370 سے کبھی جاتا نہیں، 35 سے جاتا نہیں،
अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके अब हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेवार है। आज हमको आज कहते हैं, अल्लाह ने तो पहले इनको गर्क किया है। श्री अमरनाथ यात्रा 2025 दवाई खुश हौसलों सान जम्मू कश्मीर अंदर अंदवज तक यात्रियों तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमुद। यात्रियों खुश बावान उम्मीद जे इंतजामिया तरफ रिहाइश तबी साफ सफाई हंद बेहतर इंतजाम करना आमद। तमो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पुलिस जिला इंतजामिया गांधरबल ति शुक्रिया अदा कोर्मुत। यह कत बावन लायक जे यथ वरियस मज कर वनिक ताम करीबन 4,000 यात्रियों अमरनाथ गुफाई हंद दर्शन इतनी बढ़िया व्यवस्था है, टाइल्स रोड है, लाइटिंग है, रेलिंग्स है, इतना बढ़िया बंदोबस्त हर जगह। बीआरओ के प्लस जवान खड़े हैं हर 50 फीट पे। जो कुछ भी समस्या हो किसी भी यात्री को तो बिल्कुल फास्ट समाधान कर देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ बीआरओ को, और ऐसा रहा तो मैं अगली बार आऊंगा तो मेरे को लग रहा है कि गुफा तक पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। किसी को कोई कष्ट हुआ नहीं, और यहाँ स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन इन्होंने करे उस वजह से कम 1-1.5 लाख यात्री ने ज्यादा दर्शन करा है। जो यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन साइन बोर्ड करके दे रहा था उस वजह से बहुत यात्री आया, कोई यात्री को किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। और श्राइन बोर्ड की तरफ से सारी व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था, पानी, ये रास्ते में पानी की व्यवस्था, बीएचई की तरफ से बहुत इंतजाम बहुत बढ़िया रहे हैं। और जो अभी भाई साहब ने बताया कि जो यहाँ पे तुरंत रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसकी वजह से यात्रियों ने ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करे, कोई परेशानी नहीं हुई। और ट्रैक भी बढ़िया रहा, बरसात में भी बहुत सुविधा रही है बीआरओ की तरफ से भी रोड क्लियर करने की। मैं रमेश चौधरी जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने पहली बार दर्शन किए थे 2018 में। उस वक्त बिल्कुल संकरी रोडी थी, पगडंडी टाइप, बिल्कुल सकड़े रास्ते थे, जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और आज जो मैं गया, मैं 2020 में भी आया, 23 में भी आया, जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ मतलब डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। सुविधा कर रखी है जो वो पहले नहीं थी इतनी सुविधा जो इस टाइम पर अब जो है, जो अब मैं देखे लेटेस्ट। जी, मेरा नाम निसार अहमद खान है। मैं तकरीबन 18 साल से यहाँ पे बराड़ी में काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो रोड थी हमारी, ये बिल्कुल छोटी रोड थी, यहाँ पे एक घोड़ा 2 घोड़े पास नहीं हो सकते थे। लेकिन अब बीआरओ की मेहरबानी की वजह से ये बहुत बड़ा रोड बना है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती है और घोड़ों को भी तकलीफ नहीं होती, जाम भी नहीं लगता है, जिस वजह से रोड जो है बड़ी अच्छा हो गया और यात्रा भी जो है वो बड़ी अच्छी तरह। वक्फ पत खबर नामस मज तो दोबारा खैर मकदम। जनूबी कश्मीर जिला कुलगाम किस कोंड इलाकस मज वाव तूफान सहित अकिस आर्जी मकानस पे कुल वस पेमत यमकिस नतीजस मज डोकस मज मौजूद 2 नफर जाम बहक तो मजीद 2 नफर जख्मी सपदमत। वन वे चारवे हेत अत दूर दराज जंगलस मज आमत या दौरान यह हादसा पेश आव। यह डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर सिंद तरफ जाय मौकू दौर कर आमुत तो तमो वोन जख्मी शहरी हस्पताल निन आमत ये तिहुंद इलाज जारी है। वाल्टेंगू है हमारा, वाल्टेंगू नाड, उससे ऊपर एक जगह है, इसको कहते हैं कंजल पत्थरी। ये इशू विंकस इथस है, दिस इज वाल्टेंगू नाड का हाईएस्ट जो जहाँ तक लास्ट पॉइंट हेलीपैड, यहाँ से लगभग ये 3 घंटे का ट्रैक ऊपर है। तो वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो एक डॉग है वो जद में आया है, उसके ऊपर कुछ पेड़ घिरे हुए हैं। तो 4 लोग वहाँ पे थे, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 2 की डेथ हुई, एक मोहम्मद शफी करके हैं और उनकी एक बच्ची है, और 2 ज़ख्मी हैं, उनमें से एक थोड़ा सा सीरियस है और दूसरे जो हमारे व्यक्ति को माइनर इंजरीज हैं, वो उन दोनों को भी रेस्क्यू किया गया है। दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट।
और जो 2 डेड बॉडीज़ हैं उनको भी रिट्रीव किया जा रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही सारी, चाहे वो रेवेन्यू की हो, SDRF की हो, पुलिस की टीम हो, खासतौर पे जो हमारी लोकल यहाँ कम्युनिटी है, तो वो लोग साथ में इस पूरे में लगे हुए थे। और बाकी जो 2 जख्मी हैं वो उनको रेस्क्यू किया गया है और 2 की अनकॉन्शियस। जरबी कशीर काकपुरा पुलिस तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तरफ 350 किलो खराब माज जमीन बोस कर आमुद मवाल जिम्मेदारों तरफ वन आमुद जे लहलहारा काकपुरस मज आव यह खराब माज लबन यम पत यह मुकम्मल पे ज़ाय कर आव तमो मोन जे अत मामलस मज युस ते मुलवस लबन यी तिमन खिलाफ यी सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। तो पिछले चंद दिनों से हमने इस किस्म के लोगों पे जो ये बाहर से गोश्त लाते हैं, मीट लाते हैं या मीट के प्रोडक्ट्स लाते हैं या चिकन लाते हैं, चिकन के प्रोडक्ट्स लाते हैं, हमने जो इन पे दबाव डाला उसी की ये आज कड़ी है जो आपने खुद कवर की कि किसी बंदे ने इस किस्म का गोश्त जो बाहर से आता है उसको बाहर यहाँ पामपुर के नज़दीक वहाँ फेंका था। तो ये SHO साहब ने अलॉन्ग विद देयर टीम और जो हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर है कंसर्न मिल के इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने उसको यहाँ पे लाया और प्रॉपरली अब आपने भी देखा कि हमने उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। तो ये जो इस किस्म का मीट बाहर से आता है अनरेगुलेटेड तरीके से, जो अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं हुआ होता है, इसके खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। तो हमारी जो ऊपर के अथॉरिटीज़ हैं उनकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ सच काइंड ऑफ फूड आर्टिकल्स। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कल भी निकले थे, एक कंटिन्यू, जैसे मैंने कहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा सारिफ है उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुँचे। पर्टिकुलरली जो इस किस्म के खाने हैं, देखिए मैं आपको एक ये इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं या चिकन एंड चिकन प्रोडक्ट्स हैं, हाईली पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। अगर हम इनको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं रखेंगे, -18 का जो टेम्परेचर है उसमें नहीं रखेंगे, उसका जो आसपास चाहे कोई 90 रखे, -20 रखे, उस टेम्परेचर में नहीं रखेगा, तो ये जो इस किस्म के आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, ये ख़राब हो सकते हैं, तब ये हमारी सेहत के लिए मुज़र बन सकते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी जो इस किस्म का कारोबार करते हैं कि ये रेगुलेटेड तरीके से, अच्छे तरीके से ये काम करें, वरना जो हमने मुहिम छेड़ी हुई है इनका भी यही अंजाम होगा खुद ब खुद। एक तो ये है कि जब हम इनको पकड़ेंगे और उसमें भी हम तहकीकात करेंगे, वी विल सी विच पार्टी इज़ कनेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड। हम इसमें तहकीकात में अभी SHO साहब से बात कर रहा था, हम इसमें तहकीकात करेंगे, जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ जितने भी लोग इस किस्म का कारोबार कर रहे हैं, अगर उन्होंने रेगुलेट अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से और हमें ये सर्टिफिकेट दी, लाइसेंस दी, जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं ऑलरेडी, मगर वो हम मुतमईन नहीं हैं। आपने खुद देखा होगा जो पिछले दिनों हमने जो कंसाइनमेंट सीज की और उसको डिस्ट्रॉय किया, उसी तरीके का ये भी मीट है। ना कोई इसमें लेबल है, ना कोई इसमें ये है कि किसने वहां से लाया या क्या है इसमें। तो जो इस किस्म का मीट होगा, वी विल सीज दैट एंड देन वी विल प्रॉपर्ली। DDC वाइस चेयरमैन हाजी फारूक अहमद मीर सदिस सदारतस मज आवाज महकमा एनिमल तो शीप हस्बेंड्री तरफ बटगागल लोलाबस मज एक जानकारी कैंपुक संज करने यथ मज लुकन हिंद खास तदाद शिरकत कर। अत मौके पर चारवाई रचन वाले मुख्तलिफ स्कीमन हवाल जानकारी दिन आय तो तमो ये कैंप मुनक़द करनस पे इंतजामियुक शुक्रिया अदा कोरमुत। तकरीबन चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कुपवारा डॉक्टर शब्बीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर तो बाकी जिम्मेदार मौजूद। कबीर साहब, जब भी कहीं चाहे मच्छर की बात हो या लोलाब के दूर दराज इलाके की बात हो, फलानी बंदा उसकी रिटायरमेंट हो गई है या आज है, वो शीप डिपार्टमेंट में था या एनिमल हस्बेंड्री में था, गर्ज के एक बहुत पुराना डिपार्टमेंट, मगर वक्त के बदलते हालात ने डिपार्टमेंट को जवाबदेह बनाया। आज से पहले क्या होता था आप सब लोगों को पता है। आज हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, हर एक चीज आपको इंटरनेट पर दस्तयाब है। मैं अपनी बात कहूं, एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते जो मेरा सियासी सफर था या है, वो सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए है। इसमें क्या कोई शक है? एक जमाने में मैं किसान एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर होता था। उस जमाने में मैं बात करूं, ST लोग जितने भी थे
शायद मैं पूरी लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी देखता था। 3 महीने बोर्ड मेंबर बनवाए थे अपनी रिकमेंडेशन पर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्रालस मज आवाज उर्दू डिपार्टमेंट तरफ मीट द ऑथर प्रोग्राम सन्स करने अत मज उर्दू अदबिक मुसन्निफ प्रोफेसर गजनफर अली सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए। अत मौके पे उर्दू अदबच अहमियत गशरन आयत अच तलब इल्म पे जोर दिन आमद जे तम गसन उर्दू अदबस से दिलचस्पी थावन युथ उर्दू अदबस मजीद पोशर दिन यी तकरीबन जे तलब इल्म तो उर्दू लिटरेचरस से दिलचस्पी थावन वाले मौजूद है तक कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर मुजफ्फर सिंह तरफ वन आमद आइंद ती यिथन प्रोग्रामन हंद सन्स करने युथ उर्दू अदबस मजीद पोशर मेले। जो आज का प्रोग्राम है, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है कॉलेज में मीट द ऑथर, तो आज हमने जो प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर गजनफर अली साहब, इनको हमने दावत दी। उर्दू में जो स्टोरी राइटिंग है या रीडिंग जो है हमारी आजकल जो अभी बहुत कम हो गई है, बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो अभी एक बुक फेयर चल रहा था, चिनार बुक फेयर जो श्रीनगर में चल रहा था। तो नाज़रीन कोशर खबरनामा यत्न सयान वुश्ती प्रोग्राम अब तक इद्रिस फलायत सहित में दी इजाज़त। खुदा सवाल।